الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا تہوار بالکل قریب ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ تمام اسلامک بھائی اور بہنوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا دل کرے تو کمنٹ باکس میں آپ بھی ہمیں بقرعید کی مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں، 3 لوگوں کے علاوہ چاہے کوئی گنہگار ہو، سیاہکار ہو، بدکار ہو، وہ مسلمان ہو یا کلمہ پڑھنے والا ہو، تو اللہ ہر اس انسان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، مگر یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ بقرعید سے پہلے یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، قربانی کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی کہ جانور کو ذبح کرتے وقت خون کی بوند جب زمین پر گرتی ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اللہ کے پیارے نبی سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے باپ، تمہارے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ یعنی کہ قربانی کرنے پر ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے جتنا بڑا تمہارا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور پر جتنے زیادہ بال ہوں گے، پھر حساب و کتاب تم خود ہی لگا لینا، ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے پیاری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وجہ پوچھی کہ ابا حضور، اس میں کون سی حکمت چھپی ہوئی ہے؟ میں کیوں قربانی کے جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، بیٹی، وہ اس لیے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ قربانی کرنے سے ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اسی لیے خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کریں۔ تو آئیے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ وہ 3 بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی نہ ہی قربانی بارگاہ خدا میں قبول ہوگی اور نہ ہی ان کا حج قبول ہوگا۔ وہ 3 بدبخت لوگ کون سے ہیں؟ آئیے جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، پہلے نمبر پر ہے دکھاوے کی قربانی کرنے والا۔ دوستو، پہلا شخص وہ ہے جو دکھاوے کی قربانی کرتا ہو، یعنی جو شخص صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، جو یہ آپ قربانیاں کرتے ہیں، جو جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں نہ ہی آپ کی قربانی کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ تو صرف آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو صرف آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ آپ نے قربانی کس نیت کے ساتھ کی، قربانی کرنے کے پیچھے آپ کا ارادہ کیا ہے، یعنی کہ آپ قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا گوشت کھانے کی نیت سے کر رہے ہیں، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ مگر آج کل تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر پڑوس میں قربانی کا بکرا 10,000 کا آیا تو اچھا، یہ بات ہے، تو پھر ہم اس سے زیادہ پیسے والا بکرا لے کر آئیں گے، اس لیے ہم تو 30,000 کا بکرا لے کر آئیں گے، لیکن صرف اس لیے تاکہ محلے والے یہ کہیں کہ ماشاءاللہ کتنا مہنگا بکرا لائے ہو۔ اچھا، پڑوس والا ایک بکرا لے کر آیا ہے تو ہم پیسے والے ہیں، ہم 3 بکرے لے کر آئیں گے۔
फिर कुर्बानी के जानवरों को बाहर लेकर घुमा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि भाई कितने का लाए हो, तो वो तकब्बुर में कहता है कि पूरे 50,000 रुपए का। लेकिन याद रखें, इबादत की रूह क्या है? तकवा। बेकार है ऐसी कुर्बानी, कोई फायदा नहीं, ऐसी दिखावे की कुर्बानी का कोई सवाब नहीं मिलेगा। ऐसी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो तुम मेरे लिए कुर्बानियां कर रहे हो, उसका ना ही मेरे पास गोश्त पहुंचता है, ना ही कुर्बानी के जानवर का खून पहुंचता है तो सिर्फ तुम्हारा तकवा। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है, इसलिए कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाए, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, हराम के पैसों की कुर्बानी। प्यारे दोस्तों, दूसरा वो शख्स है जो हराम के पैसों से जानवर खरीद कर, यानी कि हराम के पैसों से बकरा खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करता है, तो ऐसे शख्स की भी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, क्योंकि हराम काम और हराम माल अल्लाह को बहुत ज्यादा नापसंद है। इसलिए कि हराम पर हर वक्त शैतान थूकता रहता है। इसीलिए दोस्तों, हराम माल अपनी औलाद को कभी मत खिलाना, हराम का एक लुकमा भी अपनी औलाद को मत खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से हया को छीन लेगा, हराम तुम्हारी औलाद को बेहया बना देगा। और यही नहीं, बकरीद के मौके पर हराम के पैसों से कोई जानवर खरीद कर कुर्बानी भी मत करना, क्योंकि ऐसी कुर्बानी का कुछ भी फायदा ना होगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। ऐसी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और नंबर 3, शिर्क करने वाला। प्यारे दोस्तों, तीसरा शख्स वो है जो शिर्क करता हो। याद रखें कि शिर्क करने वाले की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और यही नहीं, शिर्क करने वाले का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, ना ही नमाज, ना ही हज, और ना ही उसकी कोई कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शिर्क क्या है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के साथ में किसी और को शरीक ठहराना ही शिर्क कहलाता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की बारगाह छोड़कर किसी और को खुदा मानना, उसके मजार या उसके पास जाकर भीख मांगना, उससे अपनी मुश्किलात का हल मांगना, ये शिर्क कहलाता है। मतलब कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना शिर्क कहलाता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, शिर्क से बचना, ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं, फिर भी शिर्क मत करना। शिर्क करोगे तो याद रखना, तुम्हारा कोई भी अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ए सहाबा, क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान जिना करता है तो उस वक्त अल्लाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अल्लाह उस इंसान पर गजबनाक हो जाता है। लेकिन जब कोई इंसान शिर्क करता है तो ये वो बदकिस्मत इंसान होता है जिस पर अल्लाह जानी इंसान से भी ज्यादा गजबनाक होता है। मतलब कि शिर्क करने वाले पर अल्लाह बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इसीलिए चाहे दोस्तों कुछ भी हो जाए, भूल कर भी कभी शिर्क मत करना, अल्लाह की जात में किसी और को शरीक मत ठहराना। और मेरे दोस्तों, इन 3 लोगों के अलावा गुनहगार हो, सियाकार हो, बदकार हो, वो मुसलमान हो और कलमा पढ़ने वाला हो, और अगर वो कुर्बानी करता हो तो हर एक इंसान की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इन लोगों की कुर्बानी उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि ये लोग सच्चे दिल से और अल्लाह से पक्की सच्ची तौबा न कर लेते हो। असल में कुर्बानी की हकीकत तो यही थी कि आशिक खुद अपनी जान को अल्लाह के हुजूर पेश करते, लेकिन अल्लाह को यह गवारा हरगिज ना हुआ। इसलिए अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि अपने जानवरों की कुर्बानियां करो, यानी कि अपने प्यारे जानवरों को ज़िबा करो। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।